मैं जदों प्रेगनेंट हुई तो मेरे पति का रंग फीका पै गया। झटपट उसे रात वो मैनू पिंड तो दूर एक कमरे विच लै गया ते बोलिया, पूरे 9 महीने तैनू इत्थे ही रहना है। अते जदों आखिरी दिन मैनू दर्द शुरू होया तां झटपट एक औरत अंदर आई अते मेरा बच्चा छपाउंदी हुई बाहर लै गई। कुछ देर बाद मेरा पति रोंदा होया अंदर आया ते बोलिया, बच्चा तां तू मुर्दा पैदा किता सी। मैनू बहुत अजीब लगा। फिर जदों मैं दूजी बार प्रेगनेंट हुई तां पति नूं कुछ नहीं दस्सिया अते चुपके जे घर तो भज गई। एक दिन डॉक्टर तो चैकअप कराउण गई तां वो अल्ट्रासाउंड करदी हुई चीक पई अते फिर थोड़ी ही देर बाद डॉक्टर्स दी पूरी टीम ने मैनू जंजीरां नाल बन्ह दिता अते बोले कि तेरे ढिड विच तां। मैं विआह दी रात कुंड कट के बैठी अपने पति का इंतजार कर रही सी। उदों ही दरवाजा खुलिया अते मेरा पति कमरे विच आए। उसके पैर मेरे वल वध रहे सन। उदों वो आके रुक गया। मैं सोच रही सी कि मेरे नाल कोई गलबात करेगा, पर वो कुछ ना बोलिया। मैनू बहुत अजीब जिहा महसूस होया। तद मैं अपना घुंड अपने आप ही उठा के वेख्या, पर मैनू हैरत का झटका तद लगा जद मैं कमरे नू खाली पाया। मेरा दिल एकदम तो धड़कन लगा। मैं डरी नज़रां नाल इधर उधर वेखदी रही। उदों कमरे का दरवाजा दोबारा खुलिया अते मेरा पति कमरे विच आ गया। उसकी नज़र जिवें ही मेरे ते पई जल्दी तो मेरे कोल आया ते बोलिया, की गल है रजनी, तू इन्नी घबराई हुई क्यों लग रही है। मैं बोली, थोड़ी देर पहला ही कमरे विच कोई आया सी। जिवें ही मैं घुंड चुक के वेख्या तां कमरा खाली सी। सचिन बहुत परेशान हो गया। कुछ देर तक कुछ बोलिया ही नहीं, फिर हसन लगा ते बोलिया, रजनी पहला भी कमरे विच मैं ही आया सी। तेरे कोल बैठते ही याद आया कि मुंह विखाई गिफ्ट बाहर ही भुल गया हाँ, इसलिए जल्दी बाहर गया ताकि गिफ्ट लिया सका। सचिन ने अंगूठी वाले इशारा किया। हुण मैं शांत हो गई सी। सचिन ने अंगूठी मेरी उंगली विच पाई अते बोलिया, रजनी अज तू बहुत प्यारी लग रही है। मैं मुस्कुरा दी। उदों सचिन उठ के वाशरूम चला गया। जदों वापस आया तां बोलिया, रजनी मैं थकिया होया हाँ, सोना चाहता हाँ, तू भी ये भारी कपड़े बदल के आराम कर लै। मैं हाँ विच सिर हिला दिता। सवेर हुई तां मैं बाहर निकल के घर का आनंद ले रही सी। मेरी अते सचिन दी अरेंज मैरिज हुई सी। असीं दोने एक दूजे नूं नहीं जाणदे सी अते ना ही साडा आपस विच कोई रिश्ता सी। माँ ने बस मैनू इन्ना कहा सी कि रजनी तू बहुत खुश नसीब है जिसनों सचिन वर्गा वधिया हमसफर मिलिया है, जो बहुत चंगा इंसान है। फिर सब तो वड्डी गल यह है कि उसके अगे पिछे भी कोई नहीं है। माता पिता दुनिया तो जा चुके हैं, भैन भरा कोई नहीं है, वो इकल्ला ही हर चीज़ का मालक है। तद मैं बोली, माँ मेरे पति का कोई रिश्तेदार नहीं है, कल नूं कोई गल हो गई तो उसनों कौन समझाएगा। माँ मुस्कान लगी अते बोली, धीए यही तो सारी गल है, रिश्तेदार नहीं है तो फिर वो किस दे आखे लगे तेरे नाल लड़ाई करेगा। सगों पूरी दुनिया विच उसका सिर्फ एक तेरे नाल ही रिश्ता होवेगा, वो तेरे ते जान वारेगा। बस धीए तू अपने पति की गल मनदी रहेगी तो रब की मेहर सदका कुछ भी गलत नहीं होवेगा। मैनू माँ की गल समझ आ गई सी, इसलिए मैं सचिन के रिश्ते लई हाँ कह देती सी अते अज मैं उसकी पत्नी बन के उसके घर आ गई अते अज उस घर की मालकन बन गई सी। मैं घर की एक एक चीज़ नूं बड़े प्यार नाल छू के वेख रही सी। साडा घर छोटा जिहा सी पर बहुत ही खूबसूरत सी। हर चीज़ चंगी तरह सजी हुई सी। चलते चलते मैं घर के विहड़े विच चली गई जिथे एक छोटा जिहा कमरा सी। मैं सोचा कि इस कमरे विच झाक के देखा कि उत्थे की पिया है। जिवें ही मैं कमरे विच जाण लगी, अचानक किसी ने मेरा हथ फड़ के पिछे खिंचा। मेरा उत्ते दा सां उत्ती अते हेठां दा हेठा रह गया। मैं जल्दी पिछे मुड़ के वेख्या तां सचिन खड़ा सी, जिसदे चेहरे ते गुस्सा ही गुस्सा सी। सचिन बोलिया, रजनी तू इत्थे की कर रही है। मैं शर्मा के बोली, अपना घर वेख रही हाँ, हर चीज़ नूं महसूस कर रही हाँ। मैनू तुहाडे घर दी मालकन बन के बहुत चंगा लग रहा है। सचिन दे चेहरे ते गुस्सा सी। ਉਹ बोलिया, रजनी पूरा कर तुहाडा है, सगों हुण तां मैं भी तुहाडा हाँ, पर यह कमरा ना तो मेरा है अते ना ही तुहाडा है।
इसलिए तू इस कमरे तो दूर ही रहना। मैं बोली, ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਘਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਮਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸਚਿਨ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਸਮਾਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣੇ ਤੱਕ ਪਰਤ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਆਵੇਗਾ ਤਦ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਇਸ ਕਮਰੇ ਦੀ ਮਾਲਕਣ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਬੋਲੀ, ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਕੌਣ ਸੀ ਜਿਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਮਰਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ? ਫਿਰ ਸਚਿਨ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਚੜ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਬੋਲਿਆ, ਬਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਲ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀਆਂ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਚਲੋ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਲੈ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਭਲਾ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ? ਕੁੜੀਆਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਸਚਿਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਡੋਰਬੈਲ ਵੱਜੀ ਤਾਂ ਸਚਿਨ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਸ਼ਤਾ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੋਲੀ, ਸਚਿਨ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਘਰ ਆ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਚਿਨ ਬੋਲਿਆ, ਆ ਜਾਓ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਸਚਿਨ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਚੁਰਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੀ ਉਹ, ਇੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੀ ਹੀ ਰਹਾ ਤਾਂ ਵੀ ਦਿਲ ਨਾ ਭਰੇ। ਸਚਿਨ ਨਜ਼ਰਾਂ ਝੁਕਾ ਕੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਤਦ ਸਚਿਨ ਬੋਲਿਆ, ਰਜਨੀ ਮੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਤੋਂ ਹੜਬੜਾ ਗਈ। ਮੇਰੀ ਚੋਰੀ ਜੋ ਫੜੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈਰਤ ਸੀ ਕਿ ਸਚਿਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਚਿਨ ਸਾਰੇ ਭਾਂਡੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿਚਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਧੋ ਕੇ ਰੱਖ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਸਚਿਨ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਸਦੀ ਘੱਟ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਆਦਤ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸੀ। ਖੈਰ, ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਲਵਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਸਚਿਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਕੁਝ ਹੀ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਮੈਂ ਸਚਿਨ ਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਘਰ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਭੱਜਦੀ ਹੋਈ ਉਸ ਕੋਲ ਗਈ ਅਤੇ ਬੋਲੀ, ਸਚਿਨ ਤੁਸੀਂ ਪਿਤਾ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਸਚਿਨ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਲਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫਟੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਬੋਲਿਆ, ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਰਜਨੀ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਚਿਨ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਰੰਗਤ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੰਡੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਹੰਝੂ ਵਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਚਿਨ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਬੋਲਿਆ, ਕੀ ਗੱਲ ਰਜਨੀ, ਐਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਸ ਲਈ। ਸਚਿਨ ਨੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਆਫਿਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੌਸ ਨੇ ਅੱਜ ਹੀ ਇਹ ਖਬਰ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕੱਢਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਇੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਫਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਨਾ ਚਲੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਸਚਿਨ ਦੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਸਚਿਨ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਭਾਗ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ। ਰੱਬ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਰੱਬ ਤੋਂ ਸੱਚੇ ਮਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਰਦਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਸਚਿਨ ਮੁਸਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਚਿਨ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਮੇਰੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਕਿਚਨ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਚਿਨ ਕੰਮ ਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਤਦ ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਚਿਨ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ ਅਤੇ ਬੋਲੀ, ਸਚਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਏ? ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖਿਆ, ਸਚਿਨ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਹਾਸਾ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਸਚਿਨ ਦਾ ਪਿਆਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਹਰ ਸਮਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਖਿਆਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ। ਸਚਿਨ ਨੇ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ। ਉਹ ਖੁਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ।
मैं अपने आप घबरा गई सी कि ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ मैं ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ हर गल पति ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਵੀ नहीं ਹੁੰਦੀ। खैर ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ। ਸਚਿਨ ਬੋਲੇ, ਅੱਜ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਹ ਪੀਣ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਉੱਠੀ ਅਤੇ ਬੋਲੀ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਉਦੋਂ ਸਚਿਨ ਨੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬੋਲੇ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਪਿਆਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਮੁਸਕਰਾਉਣ ਲੱਗੀ। ਸਚਿਨ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿਚਨ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋ ਗਈ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਚਿਨ ਚਾਹ ਲਿਆਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਚਾਹ ਪੀਣ ਲੱਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੌਣ ਲਈ ਚਲੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਚਿਨ ਟੀਵੀ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਅਜਿਹੀ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਥਰੂਮ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਸਵੇਰ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਉੱਠੀ ਅਤੇ ਬਾਥਰੂਮ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਚਿਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਤ ਭਰ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਉੱਤੇ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਕਿ ਆਫਿਸ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਖਬਰਾਂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਤਾਂ ਲਾਊਜ਼ ਵੀ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਸੀ, ਟੀਵੀ ਵੀ ਬੰਦ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਸਚਿਨ ਇੰਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਖਾਲੀ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਘਬਰਾਉਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਘਰ ਦੇ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਚਾਨਣ ਉੱਤੇ ਪਈ। ਮੈਨੂੰ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਚਿਨ ਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਮਾਨ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਘਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣ ਲੱਗੀ। ਮੈਂ ਕਮਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੀ ਸੀ। ਅੰਦਰੋਂ ਸਚਿਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਪੈਰ ਵਧਾਈ, ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਚਿਨ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਘਸੀਟਦਾ ਹੋਇਆ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬੋਲਿਆ, ਰਜਨੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ? ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆਈ? ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਡਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੋਲੀ, ਸਚਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਕਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਚਾਨਣ ਆਉਂਦਾ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਹਿਮਾਨ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਸਚਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਬੋਲਿਆ, ਰਜਨੀ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋ, ਉਹ ਕਮਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ? ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਦੇ ਉਸ ਕਮਰੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਗਏ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਚਿਨ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੋਕ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੁਪਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲਈ ਲੇਟੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਬੋਲੀ, ਸਚਿਨ ਗੱਡੀ ਕੱਢੋ, ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਚਿਨ ਜਲਦੀ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਦਰਦ ਨਾਲ ਤੜਫਣ ਲੱਗੀ। ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਚਿਨ ਹੁਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਹਨੇਰਾ ਛਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਉਦੋਂ ਸਚਿਨ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨਾਲ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਉਹ ਬੋਲਿਆ, ਰਜਨੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰ ਦਾਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਇਹ ਕਰੇਗੀ। ਮੈਂ ਬੇਯਕੀਨੀ ਨਾਲ ਸਚਿਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲੱਗੀ। ਦਰਦ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਬੋਲੀ, ਹਸਪਤਾਲ। ਪਰ ਸਚਿਨ ਨੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦਾਈ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਆਪ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਦਾਈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਘੰਟੇ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ। ਮੈਂ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਨੀਂਦ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਵਾਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੋ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਚਿਨ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਬਲਬ ਜਗਾਏ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਵਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੋਲੀ, ਸਚਿਨ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਧੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁੱਤਰ? ਸਚਿਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਹੰਝੂ ਟਪਕਣ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਬੋਲਿਆ, ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਤੂੰ ਮੁਰਦਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੇਯਕੀਨੀ ਨਾਲ ਸਚਿਨ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਬੋਲੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਸੀ। ਸਚਿਨ ਬੋਲਿਆ,
ਤੂੰ ਤਾਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਆਵਾਜ਼। ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਨੀ ਸਕੂਨ ਭਰੀ ਅਤੇ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਸੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਚੀਕਣ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਬੋਲੀ, ਸਚਿਨ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਦਿਓ। ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸਚਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਅਸਮਾਨ ਡਿੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਉਹ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੱਲ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਦਬ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਬੋਲੀ, ਕੱਲ? ਇਹ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਸਚਿਨ ਬੋਲਿਆ, ਤੂੰ ਕੱਲ ਸੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜੁਦਾਈ ਦਾ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਸਾਥੀ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਚੀਕ ਚੀਕ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗੀ। ਮੈਂ ਬੋਲੀ, ਸਚਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਾਈ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਨੋਰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਖਵਾਇਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਬੈਠੀ ਡੂੰਘੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਪੜੋਸਣ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਈ। ਉਹ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਬੋਲੀ, ਧੀਏ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਵਾਰ ਸਚਿਨ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਬੱਚਾ ਦੇ ਦੇਣ। ਪਿਛਲੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਵੀ 3 ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਮਰੇ ਹੋਏ। ਜਦਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਚਿਨ ਮੈਂ ਜਿੰਦਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਦਮ ਘੁੱਟਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਆਂਟੀ ਸਚਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਹੈ? ਉਹ ਆਂਟੀ ਇੱਕਦਮ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਬੋਲੀ, ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਮੈਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਬੋਲੀ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਉਸ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਚਿਨ ਤਲਾਕ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇਰਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਪੜੋਸਣ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਘਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਬੈਗ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਅਤੇ ਘਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਚਿਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਸੱਚ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਸਚਿਨ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਨਾ ਜਾਣੇ ਉਹ ਇਹ ਸਭ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਚਿਨ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਦੇ ਘਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਸ ਉਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਦੋਸਤ ਨਰਸ ਦੀ ਜੌਬ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਂਟੀ ਇਕੱਲੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਤੇ ਆਂਟੀ ਹਸਪੀਟਲ ਗਏ ਚੈੱਕਅਪ ਲਈ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਤੋਂ ਉਹ ਚੀਕ ਪਈ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਆਪ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਮੈਂ ਅਤੇ ਆਂਟੀ ਹੱਕਾ ਬੱਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਆਪਣੀ ਨਰਸ ਨਾਲ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਈ। ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੈੱਡ ਤੇ ਲਿਟਾ ਕੇ ਜੰਜੀਰਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਡਰ ਨਾਲ ਥਰ-ਥਰ ਕੰਬਣ ਲੱਗੀ। ਆਂਟੀ ਇਹ ਸਭ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲੀ, ਇਹ ਕੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਲਗਾ ਰੱਖੀ ਹੈ? ਤੂੰ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਜਾਂ ਜਾਨਵਰ? ਹੁਣੇ ਖੋਲੋ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਵਾਂਗੀ। ਡਾਕਟਰ ਬੋਲੀ, ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋ? ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਹੀ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੇਖੋ, ਇਸ ਦੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਧਾ ਜਾਨਵਰ ਦਾ। ਇਹ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਾਂ ਆਪਣੀ ਮਮਤਾ ਦੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਲੱਗੇਗੀ, ਪਰ ਤਦ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਤਬਾਹੀ ਮਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਂਟੀ ਬੋਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਹੁਣੇ, ਇਸੇ ਸਮੇਂ। ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਂਟੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਘਰ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਹੈਰਤ ਦੀ ਇੰਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਹ ਕਮਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਚਿਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਸਚਿਨ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਡਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੋਲੀ, ਮੇਰੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਪਲਣ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਅੱਧਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਧਾ ਜਾਨਵਰ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਰਾਜ਼ ਛੁਪਿਆ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਹੈ। ਸਚਿਨ ਰੋਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਬੋਲਿਆ, ਰਜਨੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ
ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਕਰ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਕਦੇ-ਕਦੇ ਉਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਜਵਾਨ ਧੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਤੇ ਫਿਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ। ਸਾਡੀ ਦੋਸਤੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਘਰ ਲੈ ਆਵਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਦ ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ। ਤਦ ਮੈਂ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਤੂੰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੁੱਤਾ ਵੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਵਰਗੀ ਗਰੀਬ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲਵਾਂ? ਉਹ ਰੋਂਦੀ ਹੋਈ ਘਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ 2 ਘੰਟੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਲਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਚੱਲ ਵਸਿਆ। ਮੈਂ ਅਤੇ ਮਾਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਨ। ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਬੋਲੇ ਕਿ ਸਚਿਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਨੇ ਕਾਲਾ ਜਾਦੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਲਾ ਜਾਦੂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਕੁੱਕੀਆਂ ਕੱਟ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਅੱਧਾ ਜਾਨਵਰ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੋੜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦਾ ਡਰ ਸੀ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਹੁਣੇ ਜਾਦੂ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਮਰ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਮੇਰੇ 3 ਬੱਚੇ ਇੰਜ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮਰੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤਲਾਕ ਲੈ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹ ਜਾਦੂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਗਿਆ ਹੋਏ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੂੰ ਬੱਚਾ ਜਿੰਦਾ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਅਜੀਬ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਸਚਿਨ ਨੂੰ ਵੇਖਦੀ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਵੋਰਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਡਿਵੋਰਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਥੋੜੀ ਹੀ ਦੇਰ ਜਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਸ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਮਰ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਪਾਪਾ ਦੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਝ ਕੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ।